안녕하세요 여러분. 우리가 원래 인사를 안 하고 하는데 집에서 보시는 분들이 어디서 시작한지 모를 수 있으니까 다시 인사했습니다. 자, 먼저 얘기 드리면 어제 다 수업 오셨었죠 여러분. 이 문제는 우리 워크북에 있는 문제였고 어제 우리가 수업 시간에 썼던 Going to the Park 문제는 난이도가 더 있는 문제였어요. 그쵸? 기억하시죠? 어떤 문제였냐면 우리가 어제 했었던 네가 자주 가는 그 공원 어떻게 하면 향상할 수 있을 거라고 생각하냐 라는 부분에 대한 부분이었습니다. 그러면 이 문제를 우리가 한번 해보도록 할까요? 다시 풀어보셨어요? Going to the Park 안 했구나. 괜찮아요. 그러면 같이 한번 해보시도록 할게요. 어제 제가 분명히 5세트 푸신 다음에 문제 올려달라고 했어요. 실제 인강은 이렇게 막 여러분 이렇게 하지 않고 이거 보면서 계속 안녕하세요 여러분 약간 어색해요 여러분. 그쵸? 하지만 원래 우리는 오프라인 수업이니까 이해해주세요 여러분. 집에서 보시는 분들 아셨죠? 여러분도 볼 수 있고. 자, 한번 이 문제를 풀어보도록 할게요. 제 생각엔 여러분이 다 안 푸신 것 같아서 또 봐도 새로운 문제 같죠? 자, Going to the Park Question 4 When is the best time of the year to visit a park? Begin answering now. Beep. 많이 늘었어요. 죄송해요. 이걸 연결해놔서. 자, 그러면 Question 5. Who do you usually go with the park? Go with to the park. Begin answering now. Beep. I usually go with my family or friends. When we go to the park, we cook together and work to the Lord. Beep. Question 6. Do you think it'll be better to have more parks in your community? 비슷한 얘기네요. 저번에 했던 것처럼. Begin answering now. Beep. Yes, I think that it will be better to have more parks in our country because we need more free time and have some rest and working the street, and it is very really good experience for the life. So I think that it is better to have more parks in our country. 그렇죠. 어제보다 많이 나아졌어요, 여러분. 왜 나아졌다 그러냐? 여러분이 몸을 쉬지 않고 떠든다는 느낌 받는 저는 매우 감동했어요. 왜냐하면 첫날 기억하시죠? 근데 뭔가 얘기를 했으니 잘하셨어요. 자, 답안이 뭔가 좀 짧다 싶으면 그냥 이 주어진 문장 여러분 활용하셔야겠죠. 그쵸? 자, What is the best time of the year to visit a park? The best time of the year to visit a park은 어려우니까 For me, the best time is fall. 아니면 winter, summer, spring입니다. 근데 이제 얘기 만들기 쉬운 건 언제냐면요. 이럴 때 언제가 제일 좋은 시즌이냐면 spring, fall. Because I can see a lot of beautiful flowers and trees. Because I can refresh my mind. 아니면 any time of the year. 괜찮아요. any time. Because I can see a lot of beautiful things in there. 많이 볼 수 있어요. 뭐 있을까요? Flowers, trees. 생각이 안 나니까 and so on. 이 정도. 그럼 여러분 15초 채울 수 있겠죠. Who do you usually go with to the park? 누구랑 가냐? I usually 그냥 go with to the park. 안 써요. go there. 어려우시면 go there. 자, 여러분들이. 자, 어디 간다? I usually go there with my family. 이게 제일 좋은 것 같습니다. Who do you usually go there? I usually go there with my family. Because we love picnic in there. 하는 거 좋아합니다. We love camping. 캠핑하는 거 좋아해요. So we go there very often. 자주 가요. 짧으면 또 자주 가요. 이런 거 해주시면 되죠. Better to have more parks in your community. 더 공원 많으면 좋겠니? Of course. Yes. 짧으면 of course it'll be better to have more parks in your community. 하는 거 좋은 것 같아요. 답이 있었나? 안 넣어놨군요. 자, 내 생각에는 이게 제일 좋은 것 같아요. 많으면 좋은 것 같아요. Because 혹은 first reason is that. 기억하시죠 여러분? 너 어떻게 생각하니? 내 의견. 첫 번째 주장은 그렇게 하셔도 괜찮아요. 두 번째 주장은 결론. First reason is that. 왜? In our community, there are not many parks. So, I think it's really important for us to release our mind with nature. 이랑 뭔가 release하고 스트레스 할 수 있는 공간이 필요한 것 같습니다. 아니면 because, 나의 경우로 because I love exercising. But in our community, in our area, there are not many parks. Because I need to go there too. 이런 거.
walking with my dog 어제 했던 거 아니면 exercising such as soccer, baseball, basketball 이런 거 하는 거 좋습니다. 아니 because I love exercise 우리 맨날 했던 거 있죠? 그럼 갖다 넣으세요. I love camping 파크 뒤에 어떤 공원에 따라 다르잖아요 여러분. 우리가 무슨 공원이라고 부르는데 South Africa 그런데 사자들이 뛰어노는데 공원이라고 부르잖아요 여러분. 사자들이 뛰어노는데 공원이라고 부르자. 그 공원이라는 건 여러분이 생각할 게 그냥 시소 타고 아니면 이거 하고만 공원이 아니라 굉장히 넓은 개념을 공원이라고 부르셔도 상관없어요. 그러니까 이런 거 할 수 있다. 자, 첫 번째 주장은 because people need to exercise. However, 하지만 in our area there are not many places to exercise. 없습니다. 그래서 나는 필요한 것 같아요. 운동을 위해서 혹은 또 뭐가 필요하냐? Because in our community there are not many parks. 없습니다. 그래서 자, we cannot walk with our dog 할 공간이 없어요. 그래서 뭔가 필요합니다. 그쵸? 뭔가 releasing the stress. 우리가 여행 가는 거랑 비슷해요. releasing the stress, exercise, camping 이런 것들 우리는 공원 가서 이런 거 하죠. 또 뭐 하세요 여러분 공원 가서? 그런 것 때문에 필요합니다. 어떤 거? 공원이 많으면 뭐가 좋아요? 우리 동네가 더 아름답게 바뀔 수가 있어요. 하지만 어렵다. 그러니까 사람들은 운동할 수 있습니다. 아니면 스트레스를 해소할 수 있습니다. 캠핑할 수 있습니다. 그러니까 좋아요. 여러분들이 네이처에 관련된 자연과 관련된 부분을 연결해 주시면 할 말이 있었겠죠. 그렇죠? 분명 이 문제가 더 쉬워요. 우리 교재에 있는 것보다 조금 비슷한가요? 자, 우리가 수업 시간에 How often do you usually eat out with your friend?만 나오진 않는다고 얘기 드렸어요. 왜냐면 그렇게만 쉽게 나오면 좋겠지만 문제 난이도는 한 이 정도쯤이라고 보시면 되겠습니다. 그쵸? 어제 해보니까 어떠세요? 조금 나아졌죠? 3초는 이제 끝. 30초는 끝. 우리 이제 60초짜리를 문제를 넘어가 보도록 하겠습니다. 오늘은 아마 시키는 게 별로 없을 거고요. 진짜 원래 본 수업 시간에 내일 60초짜리 답변을 한번 시켜보도록 할게요, 여러분. 오늘은 매우 힘든 시간이 될 거예요, 여러분. 아이디어를 정리해야 되기 때문에 60초만 하면 여러분이 집에 도망갈 수도 있을 것 같아서 Part 4를 조금 하도록 할 거예요. 60초짜리 좀 하고요. 뭔가 여러분이 좀 이제 좀 힘들어진다 느끼면 Part 4를 진행해 보도록 하겠습니다. Part 4는 어렵지 않습니다. 그렇다면 사실 이제 교재가 필요가 없긴 한데 교재에 있는 문제를 한번 훑어보고 나서 172페이지를 먼저 보도록 할게요. 172페이지는 이게 뭐냐? 패턴에 대한 부분이죠. 여러분 패턴에 대한 부분입니다. 어제 이제 우리가 공부했었던 부분 가지고 한번 얘기해 보도록 할게요. 자, 팜카드는 쓰고 있으신가요? 아직 잘 모르시겠죠? 그래서 교재에 있는 문제 중에서 팜카드 그래서 똑같은 걸 넣으면 그럴 것 같아서 관련된 토픽과 관련된 팜카드 이렇게 하면 좋다. 근데 이제 실제 우리가 쓰는 것보다 조금 더 자세하게 적어놨어요. 그래서 팜카드 예시 똑같은 거 하면 여러분 베끼잖아요. 어차피 근데 아시겠지만 문제는 다르지만 어떻죠? 하여튼 집과 관련된 건 쉬워, 좋아, 편해 같은 건 비슷할 수 있어요 사실. 그래서 관련된 문제들 혹은 때로는 겹칠 수 있습니다. 그 전년도에 나왔었던 부분들 같은 거는 팜카드 예시를 하루에 뭐 4-5개씩 저희가 카페에 올릴 테니까 참고해. 그 문제도 여러분이 또 풀어보시면 좋겠죠. 이해하셨어요? 팜카드 예시 아예 답안 적혀있는 걸 카페에 올릴 테니까 여러분 확인해봐라라는 얘기예요. 아셨죠 여러분? 자, 그러면 어제 공부했었던 걸 가지고 우리가 계속 한번 이어가 보도록 하겠습니다. 그렇다면 선호에 관련된 문제입니다. 자, 선호냐 찬반이냐 구체적 의견 경험 제시하기냐 이런 문제들이 우리에게 주는 영향은 어떤 거라고 그랬죠? 서론 혹은 결론밖에 없다고 했어요. 그러니까 지금 현재 현 상태에서 여러분들은 서론, 결론은 잘 만드셔야겠죠. 서론, 결론은 잘 만들 수 있어야 된다. 왜? 지금 그냥 패턴에 넣는 거 말고는 그 이상 이하도 아니기 때문에 그렇죠. 볼게요 그러면 I prefer A rather than B 혹은 이 중에 여러분이 넣고 싶은 거 아무거나 하나만 외우세요 라고 했습니다. 자, 3개 중에 선택하는 경우는 Among these reasons and factors I think 내 생각에는 이라고 보시면 되겠죠. 내 생각에는 이런 것 같습니다. 자, 찬반 의견 제시하기 한번 보도록 할게요. 찬반 의견 제시하기. 그러면 I agree, disagree with the following statement. 내 생각에는 동의합니다. 주어진 거 갖다 넣기. 혹은 in my opinion, in my case, 내 생각에는 there are, I think의 형태로 여러분들 답을 만드시면 되는 거죠. 그쵸? 그러면 같이 한번 넣고 한번 얘기해 볼까요? 교재에 있는 문제 가지고 해볼까요, 여러분?
이거 wish to prefer purchasing a luxury second-hand car or new economy car. 너는 이게 좋냐? 이게 좋냐? 이겁니다. 해볼까요, 여러분? 여러분이 원하는 틀로 시작. I prefer purchasing a luxury second-hand car rather than purchasing a new economy car. 연결어 there are several reasons that I can support my opinion까지 넣어서 여러분들 얼마큼? 10에서 15초 정도쯤이라고 얘기했습니다. 분명 더 짧을 수도 있고요. 선생님들에 따라서 뭐 8초, 7초로 얘기하는 분도 있어요. 근데 그걸 7초인지 8초인지 어떻게 우리가 딱 맞추겠어요. 근데 우리가 아무리 길다고 해도 15초 이전엔 잘라주는 것이 사실은 전체적인 흐름상 좋다라는 얘기였습니다. 그거보다 길면 너무 길어요. 그 얘기는 영대로 잘라라, 하지 말아라 라는 거죠. 이해되셨죠? 그러면 그 다음 건 어떻게 할까요? Do you agree or disagree with the following statement? 해보실까요? 시작! With the statement that increasing PE classes are necessary for teenagers 라고 넣어주시면 되는 거죠. 그러면 그 다음 거 한번 해보도록 할게요. In your opinion, 그러니까 in my opinion이라든가 I think 형태 둘 중에 하나 아무거나 해볼게요. 시작! In my opinion, it is necessary to build a lot of apartments to solve the housing problem. 이런 거가 서론이었다. 이건 어떤 문제를 보든 여러분들 서론으로 잘 만들 수 있으셔야지만 된다는 얘기입니다. 그쵸? 어렵지 않으시죠? 그 다음에 필요한 부분은 첫 번째 주장, 근거 예시 경험, 그 다음에 두 번째 주장, 근거 예시 경험, 다음에 우리 마무리 in conclusion. To summarize, once again, so for me, for these reasons, I think it's better than B. 이렇게 여러분이 답을 만들어주시면 되겠죠? Therefore, I agree with the statements. I think it's a really good idea. I think it's a bad idea. 형태로 답을 넣어주시면 되겠습니다. 이해되셨죠, 여러분? 여기까진 어렵지 않죠? 어렵지 않죠? 자, 그러면 이제 교재에 있는 문제를 우리가 한번 훑어보면서 지금부터 뭐를 할 거냐면요. 아이디어를 정리할 예정이에요. 그래서 아이디어를 정리하고 나면 그 다음에 뭐 할 거냐면 플랜 B, 생각이 안 날 때 어떻게 답을 만들어야 되는지 우리가 답안 끼워 맞추기를 얘기해 보도록 하겠습니다. 이해하셨죠? 자, 그럼 먼저 아이디어를 한번 정리해 보도록 할게요. 아이디어는 제가 어제 드린 핸드아웃을 한번 펴보도록 하실게요. 핸드아웃을 펴보시도록 하겠습니다. 제가 컴퓨터가 꺼져서 방금 전에 다쳤어요. 잘. 그러면 우리 필요한 부분부터 한번 보도록 할게요. 어떻게 되어 있는 거냐면요. 뭐 Part 6 Plan A 아이디어 모음 이렇게 되어 있는 애예요. 이렇게 되어 있는 애. 이게 되죠. 핸드아웃. 자, 여기서 이제 아이디어를 한번 정리해 보도록 할 건데요. 가로로 되어 있는 거 없는 분 이따가 쉬는 시간 받으시면 돼요. 어제 드렸던 핸드아웃입니다. 여러분은 그냥 핸드아웃 펴두시고요. 지금부터 어떻게 할 거냐면 우리가 비즈니스에 대한 문제 이전에요. 한 장 넘겨보시면 어떻게 있냐. 이제 핸드아웃 찾으시면 돼요. 실내, 실외라고 되어 있는 부분이 있어요. 찾으셨어요, 여러분? 한 장 넘겨보시면 실내, 실외 있죠? 자, 거기에 대한 아이디어를 먼저 정리해 보도록 할게요. 제가 여기다 필기를 조금 더 해놔서 여러분이 조금 다를 수 있어요. 이 부분 업데이트된 부분은 다시 올려드릴게요. 제가 하면서 필기를 하기 때문에 여기다가 자, 그러니까 따로 필기도 올려드리지 않고 어차피 여기에 대한 내용이니까 이걸 다시 업데이트 해드리도록 할게요. 핸드아웃 찾으셨죠? 실내와 실외에 대한 아이디어를 한번 정리해 보도록 할게요. 이 캐리거리 문제를 한번 풀어볼게요. 자, 실내, 실외 문제에 대한 캐리거리인데 이건 뭐냐? 집에서 공부하는 게 좋냐, 라이브러리에서 공부하는 게 좋냐. 우리가 어제 팜카드에서 봤던 문제, 어제 들었던 핸드아웃 한 장 양쪽으로 돼 있는 거 넘겨보시면 있어요. 집에서 공부하는 게 좋냐, 라이브러리에서 공부하는 게 좋냐. 아마 여러분 거에는 안 써놓고 이렇게만 해놨었겠죠. 그쵸? 그래서 지금 문제를 정리해놨어요. 여기다가 어제 했던 거, 집에서 공부하는 게 좋냐, 라이브러리에서 공부하는 게 좋냐. 자, 문제 타입을 볼게요. 집, 도서관. 자, 집이에요. 얘. 집에서 식사하는 게 좋냐, 아니면 넌 외식하는 게 좋냐, 아니면 우리가 저번 시간에 봤었던 문제 15초짜리로 봤던 문제를 다 60초로 나올 수 있는 가능성이 있기 때문에 이렇게 얘기하는 거예요. 집에서 TV로 경기 시청하는 게 좋냐, 아니면 밖에서 경기를 관람하는 게 좋냐. 다 집이죠.
집에서 영화 보는 게 좋냐? DVD 문제. 그래서 오늘 어떤 문제 할 거냐면 집, 도서관 문제 이 문제. 영화 보는 게 좋냐? 영화관 가는 게 좋냐? 그러니까 집에서 DVD 보냐? 나가서 영화관 가냐? 아니면 주말에 기억하시죠? 이 문제도 30초째로 나왔었던 문제입니다. 집에서 주말에 휴식하는 게 좋냐? 아니면 밖에서 시간 보는 게 좋냐? 이런 거. 재택근무도 마찬가지. Which one do you prefer? Working at home or working in a company? 이런 것들. 아니면 자가용 대중교통. 아니면 너는 home country가 낫냐? foreign country가 낫냐? 그 얘기는 새로운 언어를 배우기 위하여 아이들을 모국에서 그 언어를 배우게 하는 게 좋을까요? 아니면 보내서 새로운 나라에 가서 그쵸. English spoken country에 가서 영어를 공부하게 하는 게 나을까요? 이런 것들. 아니면 홈스쿨링이 필요하냐 필요하지 않냐. 다 어떤 거예요? 집 이런 식의 문제. 그래서 여러분들이 한 문제. 제가 토픽별로 파운카드를 정리해드린 이유는 뭐냐면 그래야 쓰는 비슷한 단어들. 내가 지금 일에 대한 생각이라는 걸 할 수 있어요. 하지만 여러분이 아이디어별로 제가 다 이게 집과 실내와 실외를 모아들게 되면 사실 아이디어가 다 똑같아 버리죠. 그래서 공부가 사실 안 돼요. 다 아이디어 똑같기 때문에. 하지만 여러분이 하다 보면 이 문제가 다 같구나 라고 느끼신다는 얘기예요. 그래서 온라인 쇼핑이냐 오프라인 쇼핑이냐 등등등등등 이런 류의 문제들이 다 같은 문제예요. 그럼 집에서 하는 게 어떤지 우리가 아이디어 한번 정리해 볼게요. 집은 편해요. comfortable. 써놨죠? 집에선 시간 낭비 돈 낭비를 안 해요. 원하는 대로 할 수 있어요. flexible합니다. 다른 사람의 방해를 좀 안 받거나 덜 받죠. 그렇죠? 다른 사람의 방해를 좀 안 해요. 외부에서는요 더 재밌습니다. 그냥 there are a lot of things that I can enjoy. 즐거운 게 더 많아요. 할 게 많고 더 다양하다. 다른 사람과 어울리기도 쉽고 새로운 것을 경험할 기회가 많다. 다른 사람에게 긍정적 영향을 받을 수 있다. 이런 얘기예요. So generally if someone can perform something at home. So if someone can do. 이 perform이란 동사는 여러분이 상황에 따라서 바꿔주셔야 해요. If someone can perform something, study at home. 집에서 perform을 하게 되면, 이런 걸 하게 되면 at home. 그리고 집에서 이렇게 영화를 보게 되면, 이렇게 하게 되면. 자, 상황을 다 여기를 보세요. It is something easy to do. 뭔가 쉬워요. 집에서 DVD 보면 쉬워, 집에서 공부하면 쉬워. 뭔가 쉽다, 편하다. 쉽다랑 편하다 여러분 연결해 주시면 됩니다. It makes people feel comfortable. To do this. 자, study 하기에 굉장히 편해져요. 홈스쿨링 할 때 훨씬 편한 부분이 있어. 학교 가면 요새는 서로 인간관계 이런 나쁜 애들도 많아. 스트레스 받아. 혹은 새로운 언어를 배울 때 홈 컨트리에서 배우게 되면 훨씬 더 편해요. 왜? 나가서 홈식도 있지 않아요? 이러니까 훨씬 더 좋아요. 편해, 쉬워, 좋아. There's no one to care at home. 자, 집에서는 내가 신경 쓸 사람이 없잖아. 훨씬 편해. No matter what we do, 뭘 하든 훨씬 더 편해. 이런 거죠. 그리고 sometimes it is economy way to eat, watch movies, stay at home, relax at home. 집에서 그냥 외식할 때도 훨씬 더 경제적입니다. 집에서 외식할 때도, 집에서 외식이 아니라 집에서 밥 먹을 때도 훨씬 편합니다. To watch movies 할 때 편해요. Stay and relax at home 훨씬 편합니다. Because we tend to spend more money for doing any other activity. 왜냐면 we tend to spend money for watching movies. 혹은 we need to spend a lot of money for 이거 하려면 돈이 많이 들거든요. 그쵸? 해외에 가서 그럼 여러분이 토픽에 따라서 돈적인 얘기를 더 강조할 수도 있는 거고요. 아니 편안한 얘기를 강조할 수 있죠. 아까 했던 foreign countries 외국어를 배우게 됐을 때 돈 많이 들어 라는 부분, 외식은 돈이 많이 들어 라는 부분과 연결해 주시면 되는 거죠. 라이브러리 가게 되면 분명히 뭐 집중한다는 얘기도 있긴 있지만 우리는 그쪽으로 얘기를 연결할 수가 있다는 얘기예요. Even further transportation fee도 들기 때문에 그래. So keeping myself at home and enjoying the time of being alone 이게 제일 좋은 것 같아요. 집에서 이렇게 있는 거, 홈 컨트롤에서 있는 것이 더 좋은 것 같아요. 상황에 따라서 바꿔주시면 되겠다. Being alone can be the best remedy of doing all these things efficiently. 뭔가를 efficient하게 할 수 있기 때문에 훨씬 더 좋을 수 있습니다. 여러분 이걸 통째로 외운 다음에 넣으시면 앞뒷말이 안 맞을 수 있어요. 그냥 아이디어를 기억하면서 생각하셔야 돼요. 툭 치면 키워드, 팜카드에서 내가 키워드는 어떻게 넣을 수 있는 것이냐 라는 거죠. 적용해 볼까요? 집에서 공부하면 I feel very comfortable when I just sat at home. 왜? Because there is no one to bother me. 방해하는 애들이 없어. 집에서 먹으면 굉장히 편해요. 왜냐하면 집에서 왜 편해요 여러분? 드레스업 할 필요가 없어요. 혹은 레스토랑에서 먹을 때 예를 들어
오픈 타임, 그쵸? open hour 이란 시간을 지키지 않아도 되니까 좋습니다. 언제나 아무 때나 먹을 수 있으니까 좋아요. flexible, 그쵸? TV로 경기를 시청하게 되면 굉장히 편해요 라는 부분. 왜 편할까요? 가서 이렇게 하려고 티켓을 사지 않아도 돼. 이런 것들에 때로는 낭비가 있지 않아도 돼. 혹은 I can watch the TV anytime I want. on air로 보지 않을 수 있습니다. 왜냐하면 IPTV가 있으니까 요새 그러고 나서 바로 다시 볼 수가 있으니까 편해요. Anytime I want. 주말에 집에서 휴식하면 좋아요. 왜냐하면 방해하는 사람이 없어. Feel very comfortable. 재택근무가 훨씬 편합니다. 다른 사람 때문에 스트레스 받지 않아. 디스터빙이 안 생기니까 더 집중할 수 있어요. 자가용이 우선 내 집과 똑같은 거죠. 편합니다. Anytime I want. 내가 아무 때나 내가 원할 때 comfortable, 편해요. 이해되셨어요? 홈 컨트리가 편하다. 돈이 절약된다. 이런 것들. 홈식. 새로 나가서 culture shock, cultural difference 때문에 그런 거에서 불편함이 생기지 않아. 덜 편해. 불편함이 없다. 편하다. 라는 아이디어를 가지고 그 다음에 우리가 거기에 필요한 그러니까 아이디어는 우리말 어느 정도 생각을 해놨죠. 그 다음에 우리가 여기를 끼워 맞춘다 생각하시면 조금 더 편할 수 있다는 얘기예요. 홈스쿨링이 필요하냐? 그럼 교육 문제죠, 여러분. 잘 보시면 이 문제가 이 일에 대한 문제, 재택근무, 교육, 그 다음에 일반적인 교통, 사회, 생활이랑 다 섞여 있죠. 토픽별로 보시게 되면 어렵다는 얘기예요. 그러니까 제가 토픽 이런 식으로 정리되진 않아요, 평가대에. 왜? 그럼 늘지 않아요. 왜? 이 문제 어렵게 풀고 나면 다 I feel very comfortable, I feel very comfortable 밖에 안 하시겠죠. 그래서 하다 보면 아 이게 이런 류의 문제구나라는 걸 파악해내는 눈을 기르셔야 돼요. 제가 정리해드린 것보다. 무슨 말인지 이해하셨죠? 다음 공부할 땐 토픽별로 자, 홈스쿨링이 필요하다. 무슨 말인지 이해하셨죠? 홈스쿨링 왜 필요할까요? 플렉서블하다는 얘기 어떻게 만들 수 있을까요? 왜 학교에서 공부하면 정규 커리큘럼을 따라야 하는데 그렇기 때문에 능력에 따라서 플렉서블하게 뭔가 달라질 수 있습니다. 다양합니다. 그래서 아이들이 공부할 때 환경이 좀 더 편합니다. 편안합니다. 요새는 학교에서 bully, 왕따도 많이 시켜요. 그래서 이런 식의 문제가 많은데 그렇지 않기 때문에 이런 게 가능해서 좋아요. 온라인 쇼핑 싸요. 편해요. Anytime I want, flexible 이런 것들 같은 거 이해되셨어요, 여러분? 하다 보면 이 문제만 있겠습니까? 얼마나 많겠어요. 그래서 이런 류에는 다 이런 거구나로 연결이 가능하다. 이해되셨죠? 실내냐? 실외냐에 대한 가장 쉬운 토픽 문제였습니다. 거기서 잠깐 앞으로 가시면 또 뭐가 있냐면요. 그것 앞에 있는 내용. 시간, 돈, 노력, 에너지라고 되어 있는 부분이 있어요. 그쵸? 시간, 돈, 노력, 에너지라고 되어 있는 부분. 이것도 연결이 되어 있는 부분이에요. 시간, 돈, 노력, 에너지는요. 이거랑 연결할 수 있어요. 방금은 혼자냐 같이냐 그러니까 집이냐 나가냐 실내냐 실외냐인데요. 이건 혼자냐 같이냐 정도의 문제로 연결을 할 수가 있습니다. 혼자냐 같이냐 혼자냐 같이냐로 자 보시면 시간, 돈, 노력, 에너지는 이런 부분이에요. If people can spend some time with this 만약에 사람이 이런 걸 시간을 보내면 당연히 시간을 보낸 만큼 결과가 좋아지는 건 맞다. No matter what it takes, the length of time you spend never betrays your effort in this. 어쨌든 노력을 배신하지 않아. 그러니까 이런 거예요. 이런 식으로 여러분 시간을 쓰면 쓸수록 당연히 결과는 좋아진다는 부분도 있는 거고요. 아니 이제 혼자냐 같이냐라는 부분을 우리가 연결할 수도 있어요. 혼자냐 같이냐. 보세요. 같이 하게 되면 뭐가 좋은지. 시간에 대한 부분 얘기도 있지만 그걸 섞을 거예요. 방금은 집에서 있는 거, 나가는 거였죠? 집은 여기 있는 문제와 연결하면 혼자랑도 연결할 수가 있어요. 이해하셨어요, 여러분? 혼자랑도 연결할 수가 있다라는 얘기입니다. 아니면 이제는 혼자냐, 같이 하냐. 그 측면으로도. 그러니까 하나의 문제를 갖고 아까 홈스쿨링 문제를요. 집이냐, 밖이냐라도 얘기할 수 있지만 혼자냐, 같이냐. 그러면 이런 아이디어가 우리가 조금 더 늘어나겠죠. 같이 하면 같이 하기 때문에 시간 절약, 능률적일 수 있어요. 그래서 이 부분은요. 제가 분명히 데이 1 때 회사에서는 협동심이 요구됩니다. 이런 스테이트먼트가 나왔다. 어떻게 생각하냐? 동의합니다. 왜? 같이 하게 되면 보시는 것처럼 시간 절약할 수 있습니다. 뭔가 일을 더 빠르게 우리가 I can save my time만 하시면 답안의 퀄리티가 떨어지죠. 뭔가 더 efficient합니다. productivity가 생산성이 향상됩니다. 라는 식으로 문장을 좀 바꿔주시면 되는 거죠. 단 아이디어가 절약되는구나 라고 가면 그 다음에 뭔가 얘기할 거가 생기겠죠, 여러분. 문장력을 기르는 건 그 다음이고 생각이 안 날 때 어떻게 채워낼 건 플랜 B를 우리가 고민하시면 우리가 조금 진도가 빠른 반은 살짝 얘기했었죠. 저녁반이 없으신 것 같다. 세 번째 타임. 그쵸? 살짝 얘기했죠. 플랜 B에 대해서 살짝 얘기했습니다. 저녁반은 어디 갔을까? 다침반 학생밖에 안 보이네요. 자, 그래서 어떻게 된다면
그 얘기는 안 될 땐 우리가 시간을 백업하는 경우가 분명히 있습니다. 그러니까 같이 하니까 save time, efficient 합니다. 그래서 뭔가 더 효율적으로 우리가 일을 진행할 수가 있어요. 같이 하니까 돈도 절약해요. 예를 들어 너 여행 혼자 할래 같이 할래? 난 같이 하는 게 좋아요. 왜? accommodation, transportation save 할 수 있으니까 뭔가 여유가 생기니까 긍정적이다. 이런 부분들 같이 할 수 있어요. 그러니까 사람은 이것도 여러 가지가 있는데 지금 이제 혼자가 아니라 집이냐 나가냐라는 부분이겠지만 집에서는 우리는 어떻게 이거를 캐리그라이징 하냐면 혼자 한다는 거. 누가 혼자라기보다는 누가 불편하게 하지 않으니까 편하다는 느낌으로 가는 거예요. 그러니까 혼자일 수도 있겠지만 집은 뭐가 편안한 곳이죠, 여러분. 여기서는 혼자 하는 거. 집이라서 편할 수도 있고요. 그냥 나랑 내가 혼자 뭔가를 하기 때문에 편할 수도 있어요. 하지만 같이 하게 됐으면 같이 함으로써의 긍정적인 거는 다른 사람과의 뭔가의 영향을 주고받을 수가 있죠, 여러분. 같이 하니까 즐거워요. 같이 하면. 서로서로 긍정적 영향을 끼칠 수 있는 거고 같이 함으로써 다른 사람과의 인맥을 통해서 뭔가를 배울 수가 있죠. 이쪽으로 여러분의 의견을 끌고 간다 생각하시면 돼요. 같이 하니까 수고를 덜고 일의 진행이 빠르고 효과적이다. 같이 함으로써 또 생기는 건 거긴 안 써놨지만 인맥 앞에 있는 부분이랑 연결되어 있습니다. 인맥 형성을 할 수가 있다. 그렇기 때문에 다른 사람한테 많이 배워 혹은 시간의 절약, 시행착오, 시간 낭비를 줄여준다라는 부분이 있습니다. 그러면 볼게요. 같이 하니까 socialize with others well. Reduce the time waste of their trials and errors. 그러면 나보다 뭔가 다른 사람 알게 되면 이런 식의 시행착오를 줄이는 것도 방법이다. 그리고 the work with others can be processed rapidly all the time. 항상 진행이 빨리 됩니다. 그래서 so it is definitely the efficient way to spend some time with 뭔가 이렇게 하는 건 efficient 합니다. 시간 그냥 spend some time with work with others 혹은 travel with others 다른 사람과 누구랑 같이 하게 되면 이런 식의 장점이 있다라는 얘기예요. 혹은 그 문제가 같이냐 혼자냐라고 직접적으로 묻지 않아도 여러분들의 문제 특징을 잡아서 혼자냐 같이냐라는 식으로 여러분이 문제를 만들 수가 있다는 얘기예요. 왜냐면 서로 도와주니까 혼자 하면 편해. 혼자 하면 불편한 사람이 없어. 아까 집이랑 같죠? 혼자 하니까 I can focus on my study. 여러분들이 그럼 아까 집이라는 부분에 대한 특징과 혼자 공부하기 때문이라는 걸 연결해 주시면 얘기가 더 많아지겠죠. 특징을 얘기하자면 혼자 하니까 아무거나 마음대로 할 수 있으니까 좋아. 같은 식의 부분이다 라고 보시면 돼요. 자, 거긴 없지만 보세요. 그러면 small company나 large company냐 혼자냐 같이냐는 특으로 얘기할 수가 있어요. 그러면 large company가 small보다 사람이 많으니까 자 나는 large company에서 일을 하기 때문에 다른 사람과 인맥 형성을 많이 할 수 있습니다. 다른 사람을 통해서 많이 배울 수가 있습니다. 그 다음에 그렇기 때문에 서로 팀워크로 individual work이냐 teamwork이냐 똑같죠. 너는 네가 학교에서 뭔가 숙제를 하거나 할 때 개별적인 어사이먼트가 낫냐 아니면 팀 프로젝트가 낫냐 그러면 이게 팀으로 일하냐 이렇게 일하냐 라는 거랑 별 차이가 사실 없다는 거죠. 그러면 같이 하기 때문에 훨씬 더 효율적으로 일이 진행됩니다. 그냥 save time만 하시면 답안의 퀄리티가 떨어져요. 그 다음에 우리가 할 말이 있으면 단어를 바꿔주시면 되죠. 일은 뭔가 process rapidly 할 수 있습니다. 뭔가 일이 efficient 할 수 있습니다. 서로 협력하고 서로의 단점을 서로 백업해 주기 때문에 더 나은 결과가 나와요. 이해하셨어요, 여러분? 혹은 나는 혼자 하니까 더 집중할 수 있습니다. 다른 사람 땀에 방해되거나 낭비된 시간이 없어요. 라는 부분들 같은 거죠. 그래서 small company, large company가 우리가 같이 할 때 장점 얘기해 주시면 되는 거예요. 그쵸? 그러니까 그쪽으로 우리가 아이들을 끌고 나간다는 거죠. 그냥 우리가 단편적으로 이 아이들 보고 생각나는 거고 얘기하는 게 아니라 끼워 맞춘다는 의미예요, 여러분. 이건 트레이닝을 하셔야지만 되지 그러지 않으면 안 보이는 건 똑같아요. 그러니까 그러고 나면 어느 정도의 문제들은 돼요. 근데 아시겠지만 이런 식의 우리가 문제를 막 끼워 맞추는 것도 한계라는 것이 분명히 있죠. 없을까요? 제가 없다고 생각하지 않아요. 분명히 있어요. 그렇기 때문에 저는 어떻게든 끼워 맞춰요. 여러분들은 어려워요. 눈에 딱딱 보이는 부분들이 아니기 때문에 사실 이게 인위적으로만 끼워 맞추는 거기 때문에 결국은 뭐가 필요할까요? 내가 토픽에 따라서 아이디어를 생각할 수 있으셔야 된다고요. 그래서 팜카드를 쓰라고 하는 거고 하다 보면 쉬워 편해 마음대로 같은 걸 여러분들이 이 문제 저 문제 하게 됩니다. 나중에 공부하고 나시면 하이라이트 같은 거 있잖아요. 색깔. 이거는 다 노란색 문제네. 이건 파란색 문제네. 이거 노란 거랑 파란 걸 섞으면 되겠네. 라는 게 보이십니다. 그렇죠? 보세요. 같이 하니까 working with others, working alone. 같이 혼자 일하는 게 아니라 혼자 일하면 뭐가 좋아요? 집에서냐 나가냐 같이 이 얘기죠. working alone 하면 뭐가 좋아요? 내가 더 집중할 수 있습니다. 다른 사람 때문에 딜레이 되거나 뭔가 이렇게 되는 부분이 없어요. 같이 하기 때문에 일이 더 스피디하게 진행됩니다. 결과가 좋아져요. 서로 못하는 거 백업해 주니까.
이런 걸 통해서 인맥 형성할 수 있습니다. 나중에 다 하여튼 직접적이지 않으면 나중에 다 도움된다고 생각하시면 돼요. 교육 문제도 마찬가지거든요. 아이들에게 직접적으로 공부를 가르치는 부분이 아니라 예를 들어 체육이라던가 혹은 돈 매니징하는 거라던가 다른 사람을 공경하는 거라던가 등등등이 되면 하여튼 나중에 다 도움돼. 지금은 그렇지만 나중에 다 도움돼. 다 이런 식으로 얘기를 끌고 간다는 얘기예요. 왜? 그 공부 아니 나머지는 다 등등등이란 건 거거든요. 여기도 마찬가지 인디비du얼하면 편하다, 더 스피디하게 진행된다? 아니야. 여러분도 혼자 하니까 더 빠르다고 할 수도 있긴 있어요. 그 귀에 걸면 귀걸이, 코에 걸면 코걸이가 되셔야 답을 이렇게 내가 백업을 어떻게 하냐에 따라 달라진다는 거죠. Go abroad alone with others. 해외여행 혼자 갈래? 같이 갈래? 그 다음에 좀 이따 이런 식의 아이디어는 정리합니다, 여러분. 이따가 spending the leisure time alone 혹은 others. 자, leisure time을 혼자 보내는 게 좋냐? 같이 보내는 게 좋냐? 이런 것들. 여러분들한테 제가 분명 예습해오세요라고 얘기 드렸는데 교재에 있는 이지 스텝까지 한 번쯤 다 보고 오셨으면 거기 있었던 부분이에요. 교재. 보셨나요, 여러분? 교재 있는 문제였어요. 해외여행 혼자 가는 거 어떻게 생각하냐라는 문제 있었고요. 이지 스텝에 leisure time을 혼자 보내는 게 좋냐? 같이 보내는 게 좋냐가 있었어요. 좀 이따가 아이들 정리해 보도록 할게요. 그러니까 타인의 도움 없이 진행이 된다. 이건 어떤 거냐? 그러니까 실력 향상이 더 빠르다라는 거예요. 그러니까 또 혼자 할 때 내가 뭔가 혼자 수행할 때의 장점이란 걸 얘기해 볼게요. 편하다라는 얘기도 있지만 우리는 혼자 하기 때문에 더 집중할 수 있는 것도 있죠. Without any help from others, improve the potential skills를 할 수가 있어요. 내가 뭔가 혼자로 어떤 프로젝트를 혼자 할 때와 같이 쉐어할 때 무슨 차이가 있냐 이런 문제가 나온다고 하면 혼자 하기 때문에 내가 모든 걸 다 해야 되므로 나의 근본적 실력을 더 끌어올리는 데 도움이 될 수 있습니다. 그 다음에 왜? 도와준 사람이 없으니까. 시행착오는 비록 걸리겠지만 근본적 실력 향상도 많이 될 수 있어요. 왜? I can be more responsible all the time for completing a task. 모든 어떤 문제를 내가 completing 하게 됐을 때 책임감이 더 강해지기 때문에 그렇죠. 그렇죠? 볼게요. 그러면 It is easier to do something alone to focus on certain task. 혼자 하게 되면 더 집중할 수 있다. 그쵸? 아까 그럼 공부는 집중할 수 있다. 밥은 공부 집중할 수 있다는 좀 약간 느낌이 다르죠. 아까 그건 뭘까요? 편안해에 대한 얘기도 있지만 공부라는 얘기는 집중할 수 있다라 집이니까 더 편하게 할 수 있어요 라는 얘기랑 섞을 수가 있잖아요, 여러분. 그쵸? 그러니까 이렇게 연결이 되죠. 그 다음에 because there's no one to bother. 나 불편하게 하는 사람이 없어요. whole procedure. 하지만 도서관 가면 나 불편하게 하니까. 이런 부분들. 혹은 나는 외식할 때마다 느꼈지만 요새는 이러이러하다. 외식도 사실 어디서야 다르지만 때로는 이런 경우가 있습니다. 다른 사람들이 시끄럽게 떠들거나 아이가 울거나 그랬을 때 나는 밥을 제대로 먹을 수가 없었어요. 밥에 집중한다는 얘기는 웃기니 밥을 제대로 먹을 수가 없었습니다. 이런 부분들 친구랑 여행에서 이런 문제 생기니 여행이란 부분을 충분히 잘 느낄 수가 없었어요 라는 부분 같이 하니까 이게 나쁘다는 얘기가 섞으면 되는 거죠. 그래서 나쁜 결과가 나온다. If someone is bothersome, then it is another way of wasting time for both. 결국 서로에게 시간을 낭비하는 결과가 초래된다. So everything can be very flexible for performing, making a decision alone. 혼자 뭔가 결정을 내릴 때 이럴 때 굉장히 flexible 할 수가 있습니다. 라는 부분들이었습니다. 이해되셨어요? 신뢰 문제랑 이런 문제를 우리가 가지고 지금 얘기하고 있습니다. 이해하셨습니까? 여기까지는 이해되시죠? 그렇다면 순서대로 하지 않아요. 교재에 있는 부분을. 원래는 순서대로 했는데 여러분 못 쫓아오셔서 제가 느꼈어요. 아, 순서대로 하면 안 되겠다. 그래서 교재에 있는 거 181페이지에 있는 문제를 그러면 여기까지만 정리하고 한꺼번에 다 정리하면 여러분 까먹으니까 하나하나씩 한번 해보도록 할게요. 교재 181페이지에 있는 문제인데요. 쉬운 문제부터, 이지 스텝부터 한번 해볼게요. 여러분 제가 여기다 왜 이지 스텝을 해놓는지 다른 문제를 공부해보시면 알 거예요. 다른 걸 이제 보다 보면 아 얘가 이지구나 쉬운 애구나 라는 게 보이신다. 그러면 볼게요. 이지 스텝 1과 2를 풀 건데 Working during the daytime or at nighttime. 너는 낮에 일하는 게 좋냐 밤에 일하는 게 좋냐라는 얘기입니다. 그럼 우리 이걸 어떻게 묶을 수 있냐면 낮엔 일반적으로 같이 일하는 사람들이 많아요. 밤에는 일반적으로 혼자 일하거나 일하는 사람이 많이 없는 경우가 많아요. 일이 많이 바쁘지 않기 때문에 더 집중할 수 있죠. 도리어 난 낮에 일하는 것이 더 집중할 수 있어요. 밤엔 피곤해. 여러 가지 아이디어가 있겠죠. 그러면 우리는 그런 식으로 아이디어를 만들어 나간다는 거예요. 이 문제 그런 쪽으로 아이디어를 몰고 가야 된다는 거죠. 그냥 순간적으로 떠오른 아이디어. 그럼 Part 3에서 내가 물을 얻을 때 정수기에서 똑같이요. 신용카드는 할부를 떠올리는 거랑 마찬가지란 얘기예요. 그게 되면 매우 좋은데 사실 그게 맞는 방법이긴 해서.
근데 여러분 해보시는 거 어떠세요? 내가 하고 싶은 말 나 아무나 다 한다? 시간이 걸려요. 그게 맞아요. 추후엔 그렇게 공부하셔도 됩니다. 단, 제가 얘기 드렸잖아요. 여러분이 원하시는 게 근본적인 영어 실력의 진짜 실력을 향상하는 것이냐 아니면 점수가 먼저냐. 스스로에 다시 물어보세요. 점수가 먼저죠, 여러분. 이렇게 하다 보니까 또 실력이 향상이 되는데 사실 순서가 바뀌었죠. 그래서 이렇게 해주시는 게 그래야 뭐가 됐든 아이를 먼저 던지겠죠. 아니면 매우 어려워요. 그죠? 자, 보세요. 그러면 네이 차를 먼저 정리해 보겠습니다. 저는 네이 아이디어 정리 밑에다 해놨지만 여러분 네이 나잇으로 팜카드 정리하듯 하셔야 돼요, 여러분. 그러니까 낮, 주장 1, 주장 2, 밤에 주장 1, 주장 2 사이에 그 다음에 연결하기. 자, 낮에 일하면 뭐가죠, 여러분? 얘기해 볼까요? 낮에 일하면. 낮. 그냥 낮이라는 거예요. 덜 피곤하죠, 사실. 낮에 일하기 덜 피곤해요. 그거는 여기서 할 수 있는 애네요. 그러니까 다른 사람이랑 같이 일하니까 easy to socialize with others. 자, 여러분 혼자가 아니라 같이니까 인맥 형성, 다른 사람과 잘 어울릴 수가 있어요. 이런 거예요. 다른 사람과 잘 어울릴 수 있어요. 그 다음에 낮에 다른 사람과 같이 하니까 뭔가 나는 시간을 같이 하기 때문이라기보다는 낮 시간이므로 I can use my time very efficiently. 내가 만약에 밤에 일하게 되면, 그러니 얘기가 부족할 수 있으니까 밤에 일하면 어떠냐? 시간을 효율적으로 못 써. 왜? 자거나 아니면 일하거나 두 개밖에 안 된다. 시간을 효율적으로 못 쓴다는 거죠. 저는 근데 여러분들은 두 개만 쓰시면 돼요. 주장, 예시, 주장, 예시. 저는 네 개나 보여드렸지만 I can concentrate on my work. 일에 집중할 수 있습니다. 아니면 밤에 일하기 때문에 나는 일에 집중할 수 있습니다. 넣으셔도 돼요. 어떤 거든 주장 두 개. 자, 그러면 밤에 일하면요. 아이디어만 정리해볼게요. 그 다음에 밤 만들어볼게요. 밤에 일하면요. 밤에 일하니까 돈도 많이 받겠죠. 그쵸? I can save more money. 절약한다의 의미가 아니라 돈을 저축한다의 의미로 I can earn more money when I have nighttime shift 하게 되면 usually 밤에 일하면 돈을 더 많이 받습니다. 아니면 밤에 일하니까 less busy. 덜 바빠요. Usually most of the work 어떤 거 nighttime work에서는 낮과 비교하면 사실 덜 바빠요. 이런 거. 낮에 일하는 게 아니라 밤에 일하니까 혼자 일하는 경우가 많죠. 그러니까 아까는 같이 혼자므로 reduce the argument. 다른 사람들이 나 힘들게 하네, 불편하게 하네. I have a time, free time during the business hour. 하면서 아마 나는 중간에 남는 시간 있을 수 있어요는 여기서만 할 수 있는 애네요, 여러분. 그러니까 밤이란 특징, 우리 혼자냐 같이냐 특징을 보면 아까 socialize 할 수 있습니다. 그 다음에 다른 애가 불편하게 안 하니까 밤에 하는 훨씬 편해요 같은 식의 아이디어를 갖다 끼얹을 수가 있죠. 하지만 낮에 일하기 때문에 훨씬 더 건강에 좋고 덜 피곤해. 데이타임 시프트가 왜? 사람의 바이오 리듬에 따르기 때문에 훨씬 덜 피곤해라고 얘기할 수가 있겠죠. 이해되셨어요? 여러분? 이해되셨죠? 그러면 한꺼번에 할 거니까 자, 이지 스텝 2 먼저 그 다음 답을 한 번에 만들어 볼게요. 자, 그 다음 문제는 movie. movie나 movie theater. 자, 여러분 집에서 DVD를 보게 되면 뭐가 좋을까요? 집에서 봐요. 편하죠? 또 편해요. 편화에 다 들어가죠. 왜 편할까요? 번호가 잘못됐어요, 여러분. 5번인데. 죄송해요, 여러분. 여기 5번으로 바꿔주세요. 5번. 집에서 하면 어떻다고요? 편해요. 제가 왜 이렇게만 했냐면 아이디어가 먼저 보려고. 편해요. 왜 편하냐? 다른 애들 신경 안 써도 돼. 이거예요. 그쵸? 하지만 점수를 올리기 위해서 어떻게 할까요? 점수를 올리려면. 조금 더 구체적으로. 집에서 보니까 왜 편하냐? 왜냐면 우리 집 소파가 짱이야. I feel pretty 이런 식으로 바꾸면 된다는 얘기죠. 다른 데도 다 넣을 수 있는 거 I don't care others. 여행 혼자 I don't need to care others. 집에서 공부해 I don't care others. 집에서 일해 I don't care others. 돼요. 근데 조금 더 구체화한다면 I feel pretty cozy in my house. 집에서 우리 집 소파가 짱이야. Because I love being a couch potato 되는 게 좋거든. 그럼 거기에 따른 이유가 되겠죠. 자, 근데 여러분들이 이제 공부해보시면 알겠지만 나는 집에서 DVD 보는 게 편해요. 왜냐면 우리 집 소파가 짱이야. 짧을 수 있다고 얘기했어요. 하지만 먼저 주장 예시 넣어서 7개 만드는 것부터 하시라고 했어요. 여러분 생각보다 7개도 어려워요. 왜 45초 이만큼 되는 어렵냐? Part 2는 어차피 얘기할 게 뻔하죠. 이거 다음에 이거 다음에 이거. 그게 안 보이는 문제 있죠 지금? 이거 다음에 이게 보이셔야 되지. 여기서는 어떻게 얘기를 만들지 100%다 준비하는 게 아니잖아요. 여러분. 그렇기 때문에 조금 더 사실은 즉흥적인 답이라 보시면 돼요. 즉흥적이죠. 즉흥적이지 않기 위해서 예시도 만들어내고 이것도 만들어내고 그러니까 얘기를 늘려내려면 반대. 하지만 내가 영화를 밖에서 보게 되면 어떠냐? 나는 방해받아. 이거예요.
방해받아. Such as someone's answering cell phone, someone's eating some snacks, due to the movie, chatting, hitting my backseat, and so on. 그래서 I feel very distracted. 그래서 나는 방해받습니다. 이런 게 있겠죠. 어쨌든 밖에 가게 되면 뭐가 된다? 방해받는다. 밖에서 하면 불편해, 방해받아. 이런 거 다른 애랑 같이 하니까 방해받아. 이해하셨죠? 이런 것들 방해받는다 라고 얘기를 해줄 수가 있겠죠. 그래서 문제에 따라서 여러분들이 얘를 에피소드 좀 이따 하겠지만 에피소드 형태로 답안을 늘리는 것도 방법입니다. 일단 편하다 했습니다. 또 뭐가 있냐? 집에서 DVD를 보면 우리가 연결하면 save time과 save money 할 수 있겠죠. 왜 save time일까요? 영화 티켓 예매하느라 이런 거 필요 없다. 그런 거 필요 없다. 집에서 외식할 때, 집에서 밥 먹을 때 그냥 세이브 타임이다. Anytime I want. 내가 3분 카레든 뭐든 빠르게 그냥 먹을 수 있기 때문에 더 좋아. 그래서 I don't need to waste my time for extra stuff. Such as 뭐 예매하느라, 뭐 준비하느라. 그쵸? 자가요? 세이브 타임 한다. 왜? 버스 스테이션 어쨌죠 여러분? 버스 스테이션 찾기 위해서 거기 가기까지 시간 낭비를 하지 않아. 로 답을 만든다. 그것도 말이 되는 주장이기 때문에. 그쵸? 말이 되는 주장이면 돼요. 그러면 그런 식으로 문제를 파악하시면 할 말도 주장도 생각이 나죠, 여러분? 이해되셨어요? 그러니까 어떻게 된다? I don't spend my time for extra stuff, taking a shower, doing makeup, dress or transportation. No need to spend the unnecessary time booking the ticket, finding a place to see the movie. 이런 것들, 그러니까 이런 것 때문에 시간 낭비하지 않아서 좋아요 있습니다. 자, 또 보시면 stoppable, repeatable, stop, repeat. 사실 이건 여기서 쓰는 거죠. DVD이기 때문에. 집에서 stop, repeat 할 수 있어요? 이상하죠, 여러분? 온라인 쇼핑, stop, repeat 이상하시죠? 그리고 진짜 DVD란 영화의 특성상 이렇게 얘기하는 거잖아요. 그러니까 이런 거를 여러분 얘기해 주시는 게 훨씬 더 답안이 더 well organized 되어 있겠지만 다른 것들에서도 생각이 안 난다면 그러니까 cheaper 돼요, 이것도. 왜? 집에서 보면 싸. 집에서 먹으면 싸. 자가용이 싸진 않지만 상황에 따라서 이쪽이 더 싸 라고 온라인 쇼핑 싸요 넣어주시면 되는 거잖아요. 더 저렴합니다. 왜? 왜 쌀까? 무조건 비커즈가 아니라 하지만 영화관에 가게 되면 티켓 가격이 비쌉니다. 그래서 부담돼요. 학생이야. 가격, 학생, 부담, 직장인, 시간 없어, 피곤해 이런 것들 레퍼토리로 생긴다는 거죠. 그래서 flexible, anytime, showing time 이거 뭐예요? 신경 안 써도 된다. 그러니까 flexible하다는 얘기인 거죠. 우리가 여기서 사실 이 문제에서 떠올린 아이가 뭐냐? stoppable, repeatable 말고는 다 flexible, 변해요, 가격, 시간 말고 없죠. 잘 보세요. 단 표현을 I can save my time을 하시는 얘기가 나는 거예요. I can save my money. 안 되면 그렇게도 하셔야겠죠. 단 그거를 그쪽에 아이디어가 있으면 여러분 이거를 확장하실 수 있어야지만 된다는 얘기예요. 그래서 나중에 팜카드에서 아이디어만 쓰시고 그다음에 예신 쓰지 마시고 상황에 맞게끔 표현을 바꿔낼 수 있어야 되겠죠. 이해하셨어요? 자, 영화관 가면 뭐가 좋을까요? 좀 작네요. 영화관 가면 더 아까 얘기 드렸죠? 밖에 나가면 밖에서 영화 보면 밖에서 친구랑 뭐 하면 그쵸? 외식하면 밖에서 뭐 하면 즐거워. 경험할 게 더 많아. exciting. There are a lot of enjoyable things that I can enjoy. 즐길 수 있는 것들이 더 많아요. 재밌는 거 많아. 그래서 I can enjoy the new release movie. 새로 개봉한 영화를 볼 수 있으니까 좋아요. 이런 것들이 있겠네요. 그쵸? 그냥 재밌어, 즐거워 할 수 있는 게 많아. 뭔가 a lot of entertainment facility that I can enjoy 할 수 있습니다. 그래서 상황에 따라서 밖에 나가면 사람들이랑 어울려 다른 친구들이랑도 뭐 할 수 있으니까 친구랑 소셜라이징 할 수 있습니다. 친구랑 다른 것도 뭐 해요? 나가서 다른 사람과 했을 때의 장점들을 얘기할 수 있죠. 영화관 가면 더 enjoy snacks from the movie theater, release movie, 새로 나온 영화를 볼 수 있으니까 좋아요. 근데 여기서는 조금 더 이 영화에 관련된 얘기도 많이 떠올렸죠. 그렇다면 여러분들의 선택이 일반적인 시중에 나온 책이 이렇게 써 있어요. 선택을 할 때 아무거나 하지 말고 네가 하고 싶은 거 말고 어떤 거 하래요? 적절한 거. 자, 얘기하기 쉬운 쪽. 근데 여러분 얘기를 안 해봤는데 얘기하기 쉬운 자인지 어떻게 알아요? 쉽다라는 느낌은 어떨 때 들까요? 아까 DVD처럼 Save My Time 등등등등등 이라고 아이디어 떠올라요? 뭔가 내가 이 답을 만들기 쉽다라고 느낀다는 거죠. 그 얘기는 해야 되는 토픽들이 보이셔야 된다는 얘기예요. 사실 DVD를 하든 영화를 하든 상관이 없는데 만약 우리가 준비해가는 시기에 답이 더 많은 쪽을 선택한다면 DVD가 더 많긴 하죠. 이해하셨어요? 그러면 그쪽이 여러분한테 더 쉬운 답안이 된다는 얘기예요. 왜? 많이 얘기를 해봤으니까. 그게 보이셔야 돼요. 뭐가 중요하다고요? 사진 설명할 때 어떻게 설명할까 보이듯이 마찬가지 어느 쪽이 얘기할 게 많고 어떤 게 나한테 더 쉬운가. 제가 항상 얘기하지만 잘하면 다 상관이 없어요. 그냥 잘하니까
그쵸? 그러니까 어떻게 한다? 파트 1도 중요한 거 뭔지 보이는 거. 이것도 어떤 게 나한테 더 쉬운 건지, 여러 가지 선택 중에 나한테 뭐가 쉬운지를 찾아내 눈을 기르셔야 돼요. 오늘 당장 여러분한테 문장 다 만들어 내일 발표해, 내일 시키긴 하겠지만 그만큼 원하는 건 아니에요. 왜? 6는 매일매일 해야 돼요. 오늘도 하고요, 내일도 하고요. 그래서 매일매일 다 안 하고요. 조금씩 한다 생각하시면 돼요. 왜? 제가 한 번에 다 나가고 자 내일 삐 한다고 갑자기 답이 막 나오진 않거든요. 그쵸? 그러니까 여러분들이 매일매일 해야 된다고 생각하셔야 돼요. 그러면 DVD가 아니라 영화를 밖에서 보게 되면요 더 재밌어요. I can enjoy. It is more interesting for me. It is more interesting for me. I can enjoy a lot of things in out there. 밖에서 즐거운 게 많습니다. 왜? Better environment. 그 얘기는 뭐 better sound, bigger screen 되는 거죠. 또 영화관 가게 되면 난 뉴 무비를 즐기니까 좋아요. 난 영화 좋아해서. 또 영화관 가면 뭐 팝콘, 추럭스 같은 걸 즐길 수 있으니까 좋아요. 이런 식의 뭔가 토픽과 관련된 단어들 여러분이 조금 더 얘기해 주시면 내용이 더 많아지겠죠. So I can enjoy my extra time. There's some things that I can enjoy myself. Mulling 이런 거 할 수 있으니까 좋아요처럼 뭔가 나머지 시간이 나면 이런 거 할 수 있으니까 좋습니다로 우리는 아이디어를 정리할 수 있다라는 얘기입니다. 이해하셨죠, 여러분? 이해되셨죠? 그렇다면 이거와 관련돼서 우리가 아이디어를 이지 스텝에 있는 아이디어를 조금 연결을 한번 우리가 아이디어 정리하는 것만 먼저 오늘 해보자라는 거예요. 팜카드에 적는 거 있죠? 아이디어 정리. 그래서 지금 얘는 제가 안 올려드렸지만 우리가 먼저 아이디어 정리하는 걸 한번 해볼게요. 어떤 것부터 할 거냐? 실내냐 실외냐 보면 요거부터 한번 해보도록 할게요. 방금 했었던 게 뭐였죠? 실내냐 실외냐. 방금 했었던 문제 중에 집에서 DVD 보냐 영화관이었냐 라는 부분이죠. 이건 아직 안 올렸으니까 올려드릴게요. 여러분 뭐 하는 건가? 아이디어 정리하는 것도 한번 해보자. 할 말 우리 만들기. 왜 서론 연결어까지 되죠? 결론도 되죠? 20초 채웠습니다. 그러니까 first reason is that I feel very comfortable when I watch DVDs at home. 그쵸? DVD 집에서 보면 when I watch movies at home, when I take a rest at home, when I spend my time at home, when I study in my home, when I have meal at home 하게 되면 편해요. No need to care. 제가 신경 쓸 애가 없어요. Showing times movie는 이런 거 신경 안 써도 돼요. 다른 사람 신경 안 써도 돼요. 혹은 closing time to library 신경 안 써도 돼요. Appearance, attire, menu 이런 거 신경 안 써도 됩니다. 아니면 closing time of the restaurant 신경 안 써도 되니까 좋아요. 무비 라이브러리라던가 레스토랑이라던가 다 될 수 있죠, 여러분. 그렇죠? 레스토랑을 신경 안 써도 되니까 뭐 closing time of the library and the restaurant 같은 거 신경 안 써도 되니까 이런 거 안 해도 좋죠. 그러면 밖에 나가면 it is more interesting because I can enjoy a lot of things. 뭐 맛있는 게 더 많아요. 자료가 많아요. 그쵸? 레스토랑 맛있는 게 많아. 영화관 내가 초이스가 더 많아. 볼 영화들도 많습니다. 최신 영화 볼 게 더 많아요. 밖에 나가면 즐길 게 더 많아요. 이해하셨어요, 여러분? 연결되죠, 지금? 그 다음에 concentrate on more. 내가 더 집중할 수 있어요. 사실 집에서 집중할 수 있다 하셔도 되고요. 영화관 가 있기 때문에 더 즐겁다. It's more delicious. I can be affected by the environment. 자, 나는 환경에 영향을 많이 받습니다. 되시죠? 되시죠, 여러분? 그쵸? I can save my time. 그러면 이게 돼도 여러분들이 먼저 떠듬이지만 제가 예시대발을 드리고 외우세요 하면 결국 말이 안 되잖아요. 뭐가 됐든 할 말이 있어요. 여러분이 뭐라도 얘기한다는 얘기예요. 그쵸? 그래서 I can save my time when I do something at home. I don't need to waste my time at home. 이런 거 쓸데없이 시간 낭비 안 하니까 좋습니다. There's no one who is bothering me at home. 집에는 나를 불편하게 하는 사람이 없으니까 좋아요. 이런 것도 가능하겠죠. 집에서 나 불편하게 안 해요. 되셨습니까? 그러면 지금 실내, 실외 우리가 아이들 먼저 제가 문장 형태 드렸고요. 지금 다 똑같은 얘기만 하고 있는 거예요, 여러분. 그럼 우리 이렇게만 해도 수십 개 문제 풀 수가 있죠, 여러분. 그러면 이거는 이제 교재에는 없는 문제지만 집에서 먹는 게 좋냐, 나가는 게 좋냐라는 문제 한번 해볼까요? 집에서 먹으면 여러분 지금까지 할만하죠, 이제? 그쵸? 할만하죠? 왜 아이디어만 정리하잖아요. 집에서 먹으면 어때요? 전 그냥 주장과 예시 넣지 않고 주장만 했어요. 집에서 먹으니까 편해요. 싸요. Fast and easy. Healthier than eating outside. 왜냐하면 I don't know what's in the food and out there. 밖에서 먹는 거 뭐가 들어간지 몰라요. 예를 들어 MSG 생각 안 나면 chemical ingredients 이런 게 많습니다. 그래서 bad for health. Because I like to eat organic food 합니다. 그렇기 때문에 난 집에서 쿡 합니다. With natural ingredients로. 그래서 good for health.
man-made 한 거 엄마가 mom cooking 엄마가 만들어주신 게 제일 맛있어요. 그래서 난 집에서 먹는 게 좋아. 아니야. have more choices better for celebrating special day. 조금 바뀌죠 여러분. 그렇게 이렇게 다양한 얘기를 만들어 토픽과 만들어 주셔야 주어진 거 save my money, save my time 같은 걸 가지고 초이스가 만원을 섞어주시면 할 말들이 많죠. I feel very comfortable because I need to wash the dishes. Reduce the time waste for the grocery shopping. 이런 거 하느라 시간 낭비가 안 되니까 할 말들이 생기시죠 지금. 그쵸 여러분? 그쵸? 자 그러면 혼자냐 같이냐 라는 부분에서 혼자 여행 같이 여행 혼자 여행 같이 여행 이 문제는요 혼자 여행 같이 여행은 어디 있냐면 여러분이 아까 교재 폈었던 거에서 그 181페이지 펴셨잖아요 180페이지에 있는 문제예요 180페이지에 있는 문제 제가 지금 왔다 갔다 하고 있어요 여러분 어디냐면 맛보기 문제 보세요 답은 여기 있으니까 what do you think about traveling alone to a foreign country? 너 해외여행 혼자 하는 거 어떻게 생각하냐? 이 문제 혼자냐 같이냐? 동의하시죠 여러분? 그 다음 어떤 문제? 8번 보실게요. Some people prefer spending their leisure time alone and others like spending their leisure time with many people. We should prefer and why. 같은 문제. 그래서 여러분들이 아이들 다 정리하셔야 돼요. 다. 근데 이게 다 같이 하나라는 걸 알 수가 있어요. 볼게요. 혼자 여행하냐 같이 여행하냐. 제가 2개나 적어놨네요. 혼자 여행하면 save my time. 혼자 여행하기 때문에 save my time 할 수 있죠. Because there is no one who's bothering me. No delay due to other negligence. 다른 애들의 게으름 때문에, 다른 사람들 때문에 뭔가 계획이 급 변경되는 일은 없을 수 있으니까 뭔가 다른 사람들 때문에 내가 영향받는 게 싫어요. 그러니까 좋아요. 여러분 혼자 여행할 때 save my money 할 수도 있긴 있어요. 왜냐면 예상치 않은 지출 생기지 않아요. 할 수 있잖아요. 예를 들어 나는 맥도날드 가고 싶은데 친구는 아웃백 스테이크하우스 가고 싶어요. 그렇지 않기 때문에 예상치 않은 돈 지출이 안 생길 수 있습니다. 끼워 넣긴 넣어도 되는데 그냥 상식적 선에서 혼자 하니까 save time. 적인 부분 같이 여행하니까 save my money. 어떤 거? meals, transportation, accommodation. I can share the price. 여기서 여러분 save my money보다 어떤 거? share 할 수 있습니다 해주시면 더 얘기 많아지겠죠. It's more interesting. 더 재밌어요. A lot of things. 그쵸? 많아요. A lot of things. benefit이 많아요. 이런 것들. 혼자 여행하니까 편해요. Appointment is not really necessary. 이렇게 reduce argument. Sometimes 언제 옛날에 이제 우리가 에피소드 만드는 거 옛날에 내가 친구랑 저번에 여행을 갔는데 이랬다. 근데 이게 나빴어요. 라고 여러분이 만드셔도 된다. 라는 부분이에요. 그러니까 주장이 여러분 하나만 떠올라도 어차피 주장에 따른 거 만들고 안 될 땐 우리 에피소드 같은 거라던가 플랜 B를 갖다 넣으면 답안을 채우기 때문에 제일 중요한 첫 번째 1번이 뭐냐면 서론이랑 결론 만드는 거 그 다음에 중요한 건 할 말이 있어야 뭐가 됐든 그 다음 아이들 끌고 나간다는 얘기예요. 여러분들이 키워드만 드려도 문제 풀어요. 왜? 떠듬떠듬이지만 문제는 푼다는 거죠. 제일 중요한 게 뭘까요? 할 말이 안 떠올라서가 제일 문제라는 거예요. 잘 생각해 보시면. 그쵸? I can enjoy the freedom. I can do whatever I want. 아무거나 다 할 수가 있습니다. 라는 부분입니다. 자, 같이 여행하면 다른 사람한테 영향받아요. 그럼 여러분 뭘까요? 여행이 아니라 다른 것도 마찬가지죠. 일할 때, 공부할 때 등등등 학교에서 같이 생활해야 서로 긍정적 영향을 받아 소셜라이징 할 수 있어. 그렇기 때문에 홈스쿨링은 안 좋아. 왜? 사회화되지 않으니까 안 좋아.로 여러분이 답을 이끌어가도 되겠네. 그쵸? 왜 홈스쿨링 얘기하냐? 같은 애들이니까. 같은 거로 보이세요? 서로 돕기 때문에 서로 친해지거나 도움을 주고받을 수 있으니까 좋습니다라는 얘기로 여러분이 이끌어내는 것도 가능하다라는 얘기예요. 그래서 이 얘기가 뭐냐면 good chance to build up the relationship. 다른 사람과 좋은 인맥 형성할 수 있으니까 좋아요로 여러분이 얘기해 주시면 되는 거죠. 제가 여러 개를 넣었지만 그쵸? 그러면 여가 시간 볼게요 여러분. 여가 시간 방금 봤던 거 여가 시간 혼자 보내요. leisure time을 혼자 보내면 뭐냐? 방해 안 받아요. 혼자니까 편해. 그리고 나는 같이 하는 거 안 좋아해. 난 leisure time 좋아하는 건 reading a book, listening to music, walking with my dog 이런 거 좋아합니다. 그리고 여가 시간은 anytime I want. I don't need to make an appointment to read and enjoy my leisure time. 할 필요가 없다. 여가 시간 같이 하니까 훨씬 재밌죠. 그리고 뭔가 내가 experience a new thing. 새로운 거를 경험해 볼 수가 있습니다. 내가 경험해보지 않은 건 맨날 사람 똑같은 것만 하니까. 혹은 같이 함으로써 뭔가 group activity, play soccer, baseball, basketball 이런 거 할 수 있으니까 좋아요. 되셨어요 여러분? 같이 할 수 있으니까 좋아 라고 얘기를 할 수가 있죠. 하나만 더 하고 쉬었다가 갈 거예요. 하나만 더 하고. 자, 또 뭐가 있냐면요. 다 교재에 있는 문제예요. 그럼 교재에 있는 문제들 여러분이 읽어보셨다면 이런 게 있어요.
자, 이거 시험 문제 미리 보기 교재에 있는 부분들입니다. 제가 지금 왔다 갔다 하고 있지만 이 strategy 3에 테스트 테크닉이라는 부분이 있어요. 얘는 이제 교재 몇 페이지냐면요. 186페이지예요. 186페이지 위에서 세 번째 거. 자, 여러분 문제 보실게요. 이것도 핵심 뭔지 길게 써놨지만 핵심은 혼자냐 같이냐라는 거죠. 볼게요. Some people think that working with others in a group is easier, but others think that working independently can be more comfortable. Which way of work is more attracting to you? Use specific reasons and examples to support your opinion. 이라고 했습니다. 자, 너는 그룹으로 하는 게 편하다고 생각하냐? Working independently can be more comfortable. 단어 어려우시면 alone, others도 준비해 가시면 단어 바꾸시면 되는 거잖아요. 그렇죠? Working alone, working with others. 이해되셨죠? 어려운 것 같지만 이제 어떻게 되는지 아시겠죠? 자, 혼자냐 같이냐? 같이 아이디어 정리해 볼게요, 여러분. 지금 우리가 아이디어 정리한 것만 해도 꽤 돼요. 그렇죠? Working alone. Easy. 아까 했던 거 flexible, comfortable. I can be more responsible. 그렇죠? I can learn a lot of things. 방금 했던 거. 혼자 함으로써 많이 배워요. 자, 같이 하면 다른 사람에게 긍정적 영향을 받는다. 시간 낭비를 줄인다. 그 다음에 human networking 이런 부분 일과 관련된다면 좀 human networking 강조하시면 되는 거죠. 사실 leisure time 때문에 networking을 하기엔 좀 그럴 수 있어요. 근데 이러면 토픽에 따라 조금씩 더 치중되는 얘기들이 더 있겠죠. 그쵸? The period better leisure. 왜냐하면 back up their weakness easily. 다른 사람이 서로의 weakness를 뭔가 백업하기 때문에 결과가 항상 더 좋아질 수 있다. 왜냐하면 사람들은 저마다 strengths and weak points가 다 다르기 때문에 그래가 되는 부분이죠. 자, 지금까지 아이디어 정리하는 건 쉬웠죠, 여러분? 이제 뭐 할 거냐면 플랜 B를 가지고 답 만드는 거 한번 정리해보고 다음에 우리가 그래도 아까 했던 each step 1, 2는 답을 만들고 가야겠죠. 그리고 나서 나머지 시간에 뭐 하냐면 part 4를 해보도록 할게요. 아직 6도 아직 다 안 했어요, 여러분. 이만큼 한 시 동안 떠들었지만 조금 아시겠죠? 아, 요런 애구나. 그러면 여러분들 요 문제만 먼저 풀어보시는 걸 추천합니다. 잠시 쉬었다가 할게요.